اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شرکائے کرام، مرد، خواتین اور نوجوانوں، سماج میں اور معاشرے میں مختلف فکر، مختلف خیالات اور مختلف کردار کے لوگ ہوتے ہیں۔ نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اچھا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، برے کام میں ملوث بھی ہوتے ہیں۔ جو اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی حیثیت سے نیک ہیں، عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، مگر اپنی جگہ مطمئن ہیں، دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی بگڑے یا بنے، کہیں برائی ہو رہی ہو یا بھلائی، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وبال ان کے اوپر ہے، وہ اس کی سزا بھگتیں گے، ہمارا ان سے کیا تعلق۔ مگر خیر پسند لوگوں میں، نیک میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذاتی حد تک تو نیک ہیں، مگر اسی کے ساتھ برائی کو دیکھ کر اڑتے ہیں، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض منصبی۔ اور برے لوگ برائی میں لت پت ہوتے ہیں، انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے سماج پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، کیا خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں، ہمارے اس عمل کا اثر کس کس پر پڑ رہا ہے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، انہوں نے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کو پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر مثال دے کر سمجھایا ہے کہ وہ شخص جو حدود اللہ میں مداہنت کرے یا اس میں واقع ہو جائے، ایسے لوگوں کی مثال آپ نے ایک ایسی قوم سے دی ہے جنہوں نے قرا ڈال کر اپنی جگہ متعین کی۔ کچھ لوگ جہاز کے نچلے منزلے پر ہیں اور کچھ اوپری منزلے پر ہیں۔ پانی کا ذخیرہ پینے کا اوپر ہے، نیچے والے جب اوپر جاتے ہیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور اوپر والے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بار بار اوپر جانے کی بجائے کیوں نہ ہم کشتی کے نیچلے تخت پر سوراخ کر لیں، وہاں سے آسانی سے پانی حاصل ہو جائے اور اوپر جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اگر ہم اس کام کو انجام دیں تو اللہ کے نبی نے بتلایا کہ ایسے موقع پر اوپر والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے، وہ آئے اور کہیں مالک یہ کیا عمل ہے جو تم کر رہے ہو، وہ جواب دیں کہ اس سے ہم کو بھی اور تم کو بھی تکلیف ہے، اور ہمارے لیے پانی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اگر ان کا ہاتھ پکڑ کر سوراخ کرنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ نیچے والے بھی بچ جائیں گے ڈوبنے سے اور اوپر والے بھی ڈوبنے سے بچیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بڑی پیاری مثال پیش کی۔ دراصل انسانی معاشرہ اور پوری دنیا کی مثال ایک جہاز کی۔ جہاز میں مختلف فکر کے لوگ ہیں اور پانی ان کی ضرورت ہے۔ نیچے کے لوگ اوپر جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نیچے سوراخ کر دیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے سوراخ کرنے والے ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے سوراخ کرنے سے کیا انجام سامنے آئے گا، کیا نتیجہ نکلے گا۔
हम भी डूबेंगे, कश्ती भी डूबेगी और सारे लोग डूबेंगे। ऐसे मौके पर अगर वो उसे रोक दें इस काम से तो जाहिर बात है सारे लोग महफूज रह जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे को समझाया है कि जब कहीं कोई खराबी पैदा हो तो लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको दूर करने की कोशिश करें, आंखें बंद न कर लें, लोगों से बेपरवाह ना हो जाए, बल्कि इसका असर उनकी ज़ात पर भी पड़ेगा। इसलिए उनकी जिम्मेदारी ये है कि ऐसे काम करने वालों को उससे बाज रखने की कोशिश करें। समाज में बुराइयां फैलती हैं और इन बुराइयों को देखने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ईमान के दर्जात से समझाया। आपने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कि ईमान का आला दर्जा ये है कि बुराई देखने के बाद आदमी ताकत से या कुव्वत से उसे मिटाने की कोशिश करे। अगर ये नहीं कर सकता तो अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान से कहे। अगर ये भी नहीं कर सकता तो दिल में बुरा जानना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईमान का इंतहाई कमज़ोर दर्जा है, यानी आला दर्जा यह है कि ताकत से रोका जाए। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी ने यही समझाया कि सुराग करने वालों को रोकना ये जिम्मेदारी है हर एक की। दुनिया में हम देखते हैं समाज में बुराइयां फैलती और बुराइयां फैलने के वक्त खामोश रहने का अंजाम इंतहाई बुरा होता है। कोई एक फर्द नहीं, पूरा माशरा उससे मुतासिर होता है। अल्लाह के नबी ने यहाँ पर अंजाम भी बताया, ये अंजाम जो उसी वक्त उनके सामने आएगा। दूसरी अहादीस में अल्लाह के नबी ने इसकी और वजाहत फरमाई। आपने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि एक बस्ती पर अजाब का फैसला हुआ। फरिश्ते कहने लगे, या खुदा, वहाँ एक शख्स ऐसा भी है जो बड़ा नेक है, पलक झपकते भी तेरी इबादत से गाफिल नहीं होता, उसके साथ क्या मामला किया जाए? अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने फरमाया, बस्ती को उसके साथ पलट दो, इसलिए कि अपनी इबादत में तो लगा है मगर मेरी नाफरमानी हो रही है, हुदूद तोड़े जा रहे हैं और इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो वो भी अजाब का शिकार हुआ। इसी तरह सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने सनीचर वालों का तज़किरा किया कि 3 गिरोह हो गए थे। एक नेक था जो नेकी पर कायम था मगर रोकता नहीं था, दूसरा था जो नेक भी था और बुराइयों से रोकता भी था, और एक बुराई में फंसा हुआ। जो लोग नेक थे और बुराई से रोकते थे उनको वो लोग जो बता तो खुद नेक थे मगर बुराई से रोकते नहीं थे, वो कहते हैं, तुम क्यों उनको रोकते हो? अल्लाह तो उनको अजाब देने वाला है, छोड़ो उनके हाल पर। ये जवाब देते हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह के पास हमें जवाबदेही करना पड़ेगी, और फिर जब तक इंसान जिंदा है उससे मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि बराबर उसको तलकीन करते रहना चाहिए, हो सकता है वो सुधर जाए। तो इस लिहाज से अल्लाह के नबी की इस हदीस में आपने हम सबको यही पैगाम दिया है कि हमको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देना है। और इस फरीज़े को कुरान ने भी बताया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम खैर उम्मत हो, तुम्हारा काम ये है कि नेकी का हुक्म दो और बदी से रोको। इस बुखारी की हदीस में हमें यही पैगाम मिलता है कि माशरे की खराबियों से हम अपने आप को दूर न समझें, अंजाम हमारा भी उसके साथ बुरा होगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے فرض منصبی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غایتنا اللہ اللہ اللہ